नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज दूजे राष्ट्रीय युवा संसद फैसटीवल के समाप्ति समागम नूं करनगे संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबਿਆਂ के मुख मंत्रियों नाल टीकाकरण मुहिम बारे व्यापक चर्चा की ते स्थिति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार सरहदी खेतरों के विकास को उच्च तरजीह दे रही है। वित्त मंत्रालय ने सूबਿਆਂ ਨੂੰ जीएसटी मुआवजे की कमी नाल नजिठण लई हफ्तावारी 6000 करोड़ रुपए की 11वीं किश्त की जारी। पंजाब मंत्रिमंडल ने सूबे विच पेट्रोल ते डीजल ते 25 पैसे प्रति लीटर अते अचल जायदादां दी विक्री ते 25 पैसे प्रति 100 रुपए आईडी फीस लगाउण दा कीता फैसला। ते केंद्रीय मंत्री श्रीपद वाई नाइक दी पत्नी विजय दा एक सड़क हादसे विच देहांत। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज दूजे राष्ट्रीय युवा संसद फैसटीवल के समाप्ति समागम नूं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राहीं संबोधन करनगे। इस विच पहले 3 जेतुआं नूं प्रधानमंत्री सामने बोलण दा मौका मिलेगा। समागम दौरान प्रधानमंत्री नौजवानों नाल गलबात भी करनगे। राष्ट्रीय युवा संसद फैसटीवल करवाउण दा मंतव 18 तो 25 साल तक के नौजवानों के विचारां नूं जानना है। यही नौजवान भविख विच पब्लिक सेवावां सहित ਵੱਖ-ਵੱਖ खेत्रां विच काम करनगे। राष्ट्रीय युवा संसद फैसटीवल 31 दसंबर 2017 तो प्रधानमंत्री के मन की बात प्रोग्राम विच दिते गए सुझावां ते आधारित है। 16 जनवरी तो भारत विच शुरू हो रहे कोविड टीकाकरण तो पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबਿਆਂ के मुख मंत्रियों नाल टीकाकरण मुहिम बारे व्यापक चर्चा की ते स्थिति की समीक्षा की। वर्चुअल माध्यम राहीं हुई इस मीटिंग की समाप्ति ते प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विच विश्व का सब तो वड्डा कोविड टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है, जो 3 पड़ावां विच होवेगा। उन्होंने कहा कि सब तो पहला हैल्थ केयर कामिਆਂ ਦਾ टीकाकरण होवेगा, उस तो बाद पहली कतार ਦੇ कोरोना योद्धिਆਂ ਨੂੰ कोरोना वैक्सीन दिता जाएगा, फिर 50 साल तो ਵੱਧ उम्र वाले लोगों ਨੂੰ कोरोना ਦਾ टीका दिता जाएगा। इस पड़ाव विच ਉਹ लोग भी शामिल किए जाएंगे जो 50 साल तो घੱਟ उम्र ਦੇ ਨੇ ਤੇ कई होर जानलेवा बीमारियां तो ग्रस्त ने। नरेंद्र मोदी ने दस्सिया कि हैल्थ केयर वर्करां ते पहली कतार के कोरोना योद्धियां नूं सरकार वालों मुफ्त टीका लगाया जाएगा। हमारी कोशिश सबसे पहले उन लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की है जो देशवासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा में जुटे हुए हैं, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, सरकारी हो या प्राइवेट, पहले उनको टीका लगाया जाएगा। इसके साथ साथ हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, सैन्य बल है, पुलिस और केंद्रीय बल है, होमगार्ड है, डिजास्टर मैनेजमेंट वॉलेंटियर समेत तमाम सिविल डिफेंस के जवान हैं, कंटेनमेंट और सर्वेलेंस से जुड़े रेवेन्यू कर्मचारी हैं, ऐसे साथियों को भी पहले चरणों में टीका लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हुण तक विश्व भर विच कुल मिला के 2.5 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन लगा है, पर भारत शुरुआती तौर पर 3 करोड़ लोगों के टीकाकरण की मुहिम शुरू करन जा रहा है। प्रधानमंत्री ने देश को प्रभावशाली वैक्सीन देने लई विज्ञानियों वालों की गई मेहनत की शलाघा की। उन्होंने कहा कि ਜਿਹੜੇ 2 टीके लगाए जा रहे हैं वो दोवें ही भारत विच निर्मित ने। प्रधानमंत्री ने कहा कि सूबਿਆਂ ने भी कोविड विरुद्ध लड़ाई विच अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि कोविड टीकाकरण का 60% काम मुकम्मल होने तो बाद वो दोबारा मुख मंत्रियों नाल चर्चा करनगे। प्रधानमंत्री ने सारे मुख मंत्रियों को झूठियां खबरां ते कोविड वैक्सीनेशन को लैके गुमराहकुन सूचनावां देने वाले शरारती अंसरां तो सुचेत रहने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड टीकाकरण तो बाद भी प्रोटोकॉल की पालना ते एहतियाती कदम चुकण नूं जारी रखने की लोड़ ते जोर दिता। देश के अलग अलग राज्यों के हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स की संख्या देखें तो एक करीब 3 करोड़ होती है। ये तय किया गया है कि पहले चरण में इन 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने के लिए जो खर्च होगा वो राज्य सरकारों को वहन नहीं करना है, भारत सरकार इसको वहन करेगी।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਸੜਕ ਸੰਸਥਾ ਯਾਨੀ BRO ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ 67% ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਲ ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲੇ ਅਟਲ ਸੁਰੰਗ ਬਾਰੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੈਬੀਨਾਰ BRO ਨੇ IIT, NIT ਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸੁਰੰਗ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2020 ਦੌਰਾਨ BRO ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ BRO ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਟਲ ਸੁਰੰਗ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੌਮੀ ਗੌਰਵ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੁਰੰਗ, ਜਿਸ ਨੂੰ 3000 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਏਮਜ਼ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 47ਵੇਂ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਰੈਂਕਿੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੁਆਰਾ ਏਮਜ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਉੱਤਮ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਮਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ। ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਮਜ਼ ਨੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਖੋਜ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਝੰਜੋੜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਏਮਜ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਹੀਰੋ ਨੇ। ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 146 ਕੌਮੀ ਪਾਰਕਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯਾਨੀ MEE ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 903 ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 5% ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਟਾਈਗਰ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 70%, ਏਸ਼ੀਆਈ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ 70% ਤੇ ਚੀਤੇ ਦੀ 60% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ GST ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 11ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 5516 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 3 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਜੋ GST ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਨੂੰ 483 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਣੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੇ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ GST ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਲੀਆ ਪਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨਿਤ GST ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ 60% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 60000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ 5933 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ 25 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੇ ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ 25 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਰੁਪਏ ID ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ID ਫੀਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ 25 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ 25 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 216.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਨੂੰਨ 2002 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ 2012 ਤੇ ਜੰਗੀ ਨਾਇਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ 121.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਜੰਗੀ ਨਾਇਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਜੇਕਰ ਖੁਦ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।